सुस्वागतम पिलामाने। आज आम आम पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान बहिर सप्तम अध्याय उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान विषय पढ़ा। आंध्र प्रदेश तिरुपति। तिरुपति भारतर सबुठारु प्रसिद्ध तीर्थस्थल मानक मध्यरु अन्यतम। यह आंध्र प्रदेश चित्तूर जिले में अवस्थित। प्रतिवर्ष लक्ष लक्ष संख्यार दर्शनार्थी एठाकू आसी थांती। समुद्र तलु 3200 फुट उच्चता उपर स्थित तिरुमला पहाड़ उपरे तैयारी एही वेंकटेश्वर मंदिर एठाकार सबुठारु बड़ आकर्षण। अनेक शताब्दी पूर्व तैयारी एही मंदिर दक्षिण भारतीय वास्तुकला और शिल्पकलार अद्भुत उदाहरण अटे। मुख्य मंदिर व्यतीत अन्य मंदिर मध्य अछि। तिरुमला और तिरुपतिर भक्तिमय वातावरण मन को श्रद्धा और आस्थार भरी देई थाए। कर्णाटकर मैसूर। मैसूर प्रथमे कर्णाटक राज्यर राजधानी थिला। यह बांगालोर ठारू 140 किमी दक्षिण पश्चिम अवस्थित। यह प्रासाद में 7टी कबाट अछि। यार निर्माण मैसूर राज्यर बाड़ियार महाराज कृष्णराज 1861 कराइथिले। प्रथम थर एठार काठर महल बनाइथिला। यह 3 महला विशिष्ट अटे। मैसूर राजप्रसाद सहरर केन्द्र अवस्थित एक महल अटे। यह मैसूर पूर्व शाही परिवार अधिकारी निवासी थिला एवं तांकर दरबार मध्य थिला। वृंदावन गार्डन। एबे वृंदावन गार्डन सहित तार लाइट शो टिके दृश्य आमे देखिबा। वृंदावन गार्डन भारतर कर्णाटक राज्यर मैसूर नगर स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अटे। यही उद्यान कावेरी नदी में बना कृष्ण सागर बंध सहित लगी रही। यही उद्यानर आधारशिला 1972 रखाइथिला और यार कार्य 1932 रे संपूर्ण होइथिला। वार्षिक पाखापाखि 20 लाख पर्यटकों द्वारा देखाउता यही उद्यान मैसूर मुख्य आकर्षण मध्यरु गोटे। यह उद्यान 60 एकर क्षेत्रफल मध्य तैयारी होइछि। यह सहित एक फल उद्यान मध्य अछि जहाँ 75 एकर क्षेत्रफल रे तैयारी होइछि। यही उद्यान स्थानीय जनसाधारण पई निःशुल्क खोला रही है। उद्यान रे कर्तन कला द्वारा गछगुड़िक जीवजंतु आकार रे काटी तैयारी होइछि। वृंदावन गार्डन संध्या समय यही लाइट फाउंटेन म्यूजिक शो दर्शक मन मोहिनी। शिवा समुद्रम प्रपात। कर्णाटक राज्य रे प्रवाहित कावेरी नदी रे शिवा समुद्रम प्रपात अछि जार 98 मीटर उच्चता उपरू पानी पड़ी थाए। यार उपयोग जल विद्युत उत्पादन पई करा जाय थाए। एठारे स्थापित जल विद्युत एशियार प्रथम जल विद्युत गृह अटे जार स्थापना 1902 मसीह रे होइथिला। चामुंडेश्वरी मंदिर। कर्णाटकर मैसूर 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पर्वत स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर चामुंडेश्वरी अटे। एठी देवी चामुंडेश्वरी अर्थात दुर्गा मूर्ति पूजा पाए। चामुंडेश्वरी महिषासुर मर्दिनी नाम जना जाइथांती। एपर मान्यता अछि कि एठारे देवी सती केश पड़ीथिला। शक्तिपीठर रक्षा पाई काल भैरव एठारे सर्वदा विद्यमान रही थांती। पौराणिक समय यह क्षेत्र को क्रंचपुरी कहुला। यह मंदिर 1200 शताब्दी में होयसला राजा विष्णुवर्धन द्वारा करा। बिहार बुद्धगया।
ବିହାରର ବୁଦ୍ଧଗୟା ଏପରି ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ସମର୍ପିତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଥିବା ବରଗଛ ତଳେ ହିଁ କପିଳବସ୍ତୁର ରାଜକୁମାର ଗୌତମଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନାମରେ ପୁରା ଜଗତରେ ଜଣାଗଲା। ମହାତ୍ମା ବୁଦ୍ଧ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଓ ଉପଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିହାରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସାଧାସିଧା ଜୀବନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ସହିତ ମଠ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ମଠ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧର ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥାଏ। ବୁଦ୍ଧଗୟାର ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଏଠାକାର ଗୌରବ ତ ନୁହେଁ ଧରୋହର ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କୁଲ୍ଲୁ। କୁଲ୍ଲୁ ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟର ଏକ ସହର ଅଟେ। କୁଲ୍ଲୁ ଘାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ କୁଳଥପୀଠ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏହାର ଶାବ୍ଦିକ ଅର୍ଥ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ଦୁନିଆର ଅନ୍ତ। ଏହି ଘାଟି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଦୁନିଆ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଭାରତର ଏକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଏହାର ସୁନ୍ଦରତା ଓ ସବୁଜିମା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଠାରେ 17ଶହ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ ରଘୁନାଥ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନ କେବଳ ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଗତିବିଧି ପାଇଁ ନୁହେଁ, କୌଶଳାତ୍ମକ ଖେଳ ବା ଆଡଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ମନାଲି। କୁଲ୍ଲୁ ଘାଟିର ଉତ୍ତରରେ ବ୍ୟାସ ନଦୀର ଘାଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନାଲି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ବତ୍ୟସ୍ଥଳ ଅଟେ। ଏହା ଛୋଟ ସହର ଲଦାଖ ଓ ତାକୁ ପାର ହୋଇ କାରାକୋରମ ମାର୍ଗ ପାର ହୋଇ ତାରିମ ବେସିନରେ ୟାରକନ ଓ ଖୋତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟାପାର ମାର୍ଗର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଥିଲା। ମନାଲି ଓ ତାର ଆଖପାଖ କ୍ଷେତ୍ର ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ସପ୍ତର୍ଷି ତଥା ସାତ ଋଷିଙ୍କ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସିମଲା। ସିମଲା ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ରାଜଧାନୀ ତଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନଗର ଅଟେ। 1864ରେ ସିମଲାକୁ ଭାରତର ବ୍ରିଟିଶ ରାଜର ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ରାଜଧାନୀ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିମଲାକୁ ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକର ରାଣୀ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ବାଣିଜ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଶୈକ୍ଷିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆଇସ୍ ସ୍କେଟିଂ ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମହାକାଳୀଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ରାଜା ଭୂମିଚନ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନିତ ହୋଇ ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମାତା ସତୀଙ୍କର 51 ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଜ୍ୱାଲାମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ଭାରତର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର କଙ୍ଗଡ଼ା ଘାଟିରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ଜୀବ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁ ମାଙ୍କର ନାମ ଜ୍ୱାଲାଦେବୀ ଅଟେ। ଏଠି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ରୂପ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜ୍ୱାଲା ରୂପର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ହଜାର ବର୍ଷରୁ ଅପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜ୍ୱାଲାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଜୋତାବାଲୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ନଗରକୋଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତର ଭାରତର ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ରାଜ୍ୟର ପାହାଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ସବୁଠାରୁ ପୂଜନୀୟ ପବିତ୍ରତମ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ମନ୍ଦିରଟି 5200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରେ କଟରା ସହରଠାରୁ ପାଖାପାଖି 12 କିମି ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା କାଳୀ ଓ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ଏକତ୍ର ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ପିତ ପବିତ୍ରତମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଅଟେ। ନବରାତ୍ରି ଏଠାକାର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଅଟେ। ଭୈରବନାଥ ମନ୍ଦିର। ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କର ବଧ ମା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ଯେଉଁଠାରେ କରିଥିଲେ, ତାହା ଭବନ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ମାଙ୍କର ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ବଧ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭବନଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଲା, ସେହି ସ୍ଥାନ ଭୈରବନାଥ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। କୁହାଯାଏ କି ନିଜର ବଧ ପରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ନିଜର ଭୁଲ ଉପରେ ପଶ୍ଚାତାପ ହେଲା ଓ ସେ ଦେବୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେହିଠାରେ ସେ ମା ଭୈରବନାଥଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ପୂଜା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂରା ହେବ ନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ପରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ କରିବ। ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଭୈରବନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅବସ୍ଥିତ। ତେବେ ଆମେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କାହିଁକି? ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ମଠ, ମହଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ଓ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବେଳାଭୂମିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ଜଳବାୟୁ ହୋଇଥିବାରୁ, ଘରୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ,
ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯୋଗଦାନ ନିମନ୍ତେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟଟିକୁ ଶେଷ କରିଲେ ଏହାର ଅନୁଶୀଳନକୁ ସମସ୍ତେ କରିନେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ରଖୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।